Welcome to English class. We are going to start a new lesson. But before that, can you give the answer of a question? The question is, given below are the characteristics of one particular food item. Characteristics means বৈশিষ্ট্য. The three characteristics are first frozen, জমাট, second sweet, মিষ্টি, third of different flavors and color. Flavor means a particular type of taste and smell. স্বাদ ও গন্ধ যুক্ত একটি বিশেষ ধরন এবং কালার্স বর্ণ. So there are three pictures of food items. First picture biscuits and second picture ice cream and it is the picture of pickle. Now, do you know which particular food item has all three characteristics? The answer is ice cream. You know, ice cream has all three characteristics. In the next slide, here are three types of ice creams. Given a choice, which type of ice cream would you prefer to have? First, cup ice cream, second, stick ice cream, and third, cone ice cream. So, I know some of one you will say you prefer to have cup ice cream. And some of you will say that you want to have stick ice cream. And few will say that you want to have cone ice cream. So, from these discussion, you can understand that we are going to start the lesson Smart Ice Cream by Paul Jennings. So, the name of the lesson is Smart Ice Cream. Smart ice cream means the ice cream which makes one smart. And the writer is Paul Jennings. So, before starting the lesson, we have to know some lines about the author Paul Jennings. Let us know some lines about Paul Jennings. Paul Jennings was born in 1943 on 30th April 1943 in Heston, Middlesex, UK. And his present age is 77. He is an English-born Australian children's writer. তিনি একজন ইংলিশ-বর্ন অস্ট্রেলিয়ার বাচ্চাদের জন্য লেখক. His occupation was novelist. তিনি একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন. And he passed out from Monash University and Bentley West Primary School. His books mainly feature short stories that lead the reader through an unusual series of events that end with a twist. His books, তার বইগুলো মেনলি ফিচার প্রধানত বৈশিষ্ট্য হলো শর্ট স্টোরি ছোট গল্প দ্যাট লিড দ্য রিডার যেটা পাঠকদেরকে নিয়ে যায় থ্রু অ্যান আনইউজুয়াল সিরিজ থ্রু মানে মধ্য দিয়ে অ্যান আনইউজুয়াল মিনস অস্বাভাবিক আর আনকমন সিরিজ ক্রম অফ ইভেন্টস মানে ঘটনাবলী কিছু অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে পাঠকদেরকে নিয়ে যায় দ্যাট এন্ড উইথ আ টুইস্ট যেটা শেষ হয় একটা চমক বা আবর্তন দিয়ে হোয়াট ইজ টুইস্ট এ পয়েন্ট অ্যাট হুইচ সামথিং টার্নস অর বেন্ডস অর্থাৎ গল্পের শেষে আমরা একটা চমক দেখতে পাই. In 1985, Jennings' first book of short stories, Unreal, was published.
1985 সালে জেনিংসের প্রথম ছোট গল্পের বই আনরিয়েল ওয়াজ পাবলিশড প্রকাশিত হয়েছিল। দ্য প্রেজেন্ট স্টোরি বর্তমান গল্পটা ইজ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন সংগৃহীত হয়েছে ফ্রম ওয়ান অফ হিজ নোটেবল রিমার্কেবল বা স্মরণীয় ওয়ার্কস কাজ থেকে। অ্যাডাপ্টেশন মিন্স কনফার্মেশন বা গৃহীত হওয়া। So his genre of writing is twist ending. গল্পের শেষে একটা টুইস্ট বা চমক থাকবে। পল জেনিংস migrated to Australia when he was 6. পল জেনিংস চলে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে যখন তার বয়স ছিল 6। He was awarded the coolest book of the decade award ফর দ্য পর থিং। তাকে কুলেস্ট বুক অব দ্য ডিকেড অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল দ্য পর থিং লেখার জন্য, অ্যান্ড ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রাইটার টু সেল 1,000,000 বুকস ইন অস্ট্রেলিয়া। এবং তিনি প্রথম লেখক ছিলেন যার বই লক্ষের ওপর বিক্রি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে। অ্যান্ড হি ওয়াজ অলসো অ্যাওয়ার্ডেড উইথ ড্রোমকিন মেডেল, and his genre was children's fiction এবং তার লেখার ধরনটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য কাল্পনিক গল্প লেখা। Now this is a story. Well, ভালো। I came top of the class again. আমি ক্লাসে আবার প্রথম হয়েছি। I got 100 out of 100 for maths. আমি অঙ্কে 100-তে 100 পেয়েছি। অ্যান্ড 100 out of 100 ফর ইংলিশ, আর ইংলিশেও 100-তে 100 পেয়েছি। আই হ্যাভ এ ভেরি শার্প ব্রেন, আমার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। দ্য বেস্ট দেয়ার ইজ, সব থেকে ভালো। দেয়ার ইজন্ট ওয়ান কিড ইন দ্য ক্লাস হু ক্যান কাম নিয়ার মি, ক্লাসে এমন কেউ নেই যে আমার কাছাকাছি আসতে পারে। সো ফ্রম দিস পার্ট উই ক্যান নো দ্যাট দ্য বয় ইজ ভেরি প্রাউড অফ হিমসেলফ, সে নিজেকে নিয়ে খুব গর্ব করে। এভরি ইয়ার আই উইন আ লট অফ প্রাইজেস, প্রত্যেক বছর আমি অনেক পুরস্কার জিতি। টপ অফ দ্য ক্লাস, ক্লাসে প্রথম। টপ অফ দ্য স্কুল, স্কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আই ওন আ প্রাইজ ফর স্পেলিংস, আর আমি জিতেছিলাম বানানের জন্য পুরস্কার। হোয়েন আই ওয়াজ অনলি 3 years old, যখন আমার বয়স ছিল মাত্র 3। আই অ্যাম আ টেরিফিক স্পেলার, আমি একজন তুখোড় বানানকারী। টেরিফিক মিন্স ওয়ান্ডারফুল বা চমৎকার বানানকারী। আই ক্যান স্পেল এভরি ওয়ার্ড দ্যাট ইজ, এবং আমি প্রত্যেকটা বানান ঠিক করে লিখতে পারি। সাম কিডস ডোন্ট লাইক মি, কিছু ছেলে আমাকে পছন্দ করে না। আই নো দ্যাট ফর এ ফ্যাক্ট, আমি জানি এটা একটা সত্য ঘটনা। দে সে আই অ্যাম এ শো অফ, তারা ভাবে আমি নিজেকে জাহির করি। শো অফ মিন্স এ পার্সন who tries to impress others by showing how good he or she is, নিজেকে সবসময় ভালো দেখানো, যে সেই রকম ধরনের আমি, এরকম ক্লাসের কিছু ছেলে আমাকে ভাবে। আই ডোন্ট কেয়ার, আমি এতে কিছু মনে করি না। দে আর জাস্ট জেলাস বিকজ দে আর নট অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ মি, তারা শুধুমাত্র হিংসা করে বিকজ দে আর নট অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ মি, কারণ তারা আমার মতো চালাক নয়। জেলাস মিন্স ফিলিং অর শোয়িং এনভি অফ সামওয়ান ফর হিজ অ্যাডভান্টেজেস, তা কারো একজনের ভালো দেখতে হিংসা করাকে জেলাস বলা হয়। So from this part we can know that the boy is very proud of his skills and intelligence.
তার দক্ষতা এবং বুদ্ধি নিয়ে প্রচুর গর্ব। অ্যান্ড হি ডাজ নট গিভ ইম্পর্টেন্স টু আদার, এবং সে অন্যদেরকে এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না। অ্যাকর্ডিং টু হিম হি ইজ দ্য বেস্ট ইন অল প্লেসেস, সমস্ত ক্ষেত্রেই সে সর্বশ্রেষ্ঠ। নেক্সট লাইন্স, লাস্ট উইক সামথিং ব্যাড হ্যাপেন্ড, শেষ সপ্তাহে একটা খারাপ ঘটনা ঘটল। অ্যানাদার কিড, অন্য একটা বাচ্চা, গট 100 আউট অফ 100 ফর ম্যাথস টু, অঙ্কেতেও 100তে 100 পেল। দ্যাট নেভার হ্যাপেন্ড বিফোর, এরকম আগে কখনো ঘটেনি। নো ওয়ান হ্যাজ এভার ডান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মি, আমার মতো এত ভালো কেউ কখনো করেনি। এ কিড কল্ড জেরোম ড্যাডিয়ান্স বিট মি, একজন ছেলে বাচ্চা যার নাম জেরোম ড্যাডিয়ান বিট মি, বিট মিন্স ডিফিট বা হারানো, আমাকে হারিয়ে দিল। আই ওয়াজ শিওর হি চিটেড, আমি এটা নিশ্চিত ছিলাম হি চিটেড মিন্স বিহেভ ডিজঅনেস্টলি ইন অর্ডার টু গেন অ্যান অ্যাডভান্টেজ, প্রতারণা করা। আমি নিশ্চিত জানি সে ঠকিয়েছে। ইট হ্যাড সামথিং টু ডু উইথ দ্যাট আইসক্রিম, এটার সাথে নিশ্চয়ই ওই আইসক্রিমের কোনো সম্পর্ক আছে। আই ওয়াজ শিওর অফ ইট, আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। আই ডিসাইডেড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন, আমি স্থির করলাম যে আমি দেখব যে আসল ব্যাপারটা কী। ইট অল স্টার্টেড উইথ দ্য আইসক্রিম ম্যান মিস্টার পিপি, এটা শুরু হয়েছিল সেই আইসক্রিম বিক্রেতা মিস্টার পিপিকে দিয়ে। হি হ্যাড এ ভ্যান হুইচ হি পার্কড আউটসাইড দ্য স্কুল, তার একটা আইসক্রিমের ভ্যান আছে যেটাকে সে পার্ক বা ব্রিং টু এ হল্ট অ্যান্ড লিভ ইট টেম্পোরারিলি, যেটাকে সে রাখে আউটসাইড দ্য স্কুল, স্কুলের বাইরে। হি সোল্ড আইসক্রিম, সে আইসক্রিম বিক্রি করে, অল ডিফারেন্ট টাইপস, বিভিন্ন ধরনের। হি হ্যাড এভরি ফ্লেভার দেয়ার ইজ, এবং সমস্ত রকমের স্বাদ গন্ধের তার আইসক্রিম আছে। ফ্লেভার মিন্স আ পার্টিকুলার টাইপ অফ টেস্ট অ্যান্ড স্মেল। হি ডিডন্ট লাইক মি ভেরি মাচ, সে আমাকে একবারেই পছন্দ করে না। হি টোল্ড মি ওয়ান্স, সে আমাকে একবার বলেছিল, ইউ থিঙ্ক ইউ আর স্মার্ট, তুমি মনে করো তুমি বুদ্ধিমান। ওয়ান ডে ইউ উইল বি টু স্মার্ট, একদিন তুমি অতিরিক্তই চালাক হয়ে যাবে। আই জাস্ট লাভড অ্যান্ড ওয়াকড অফ, আমি শুধু হেসেছিলাম আর চলে এসেছিলাম। আই নিউ, আমি জানতাম, হি উডন্ট ডু এনিথিং, সে কিছুই করতে পারবে না। এনিথিং মানে কোনো কিছু। হি ওয়াজ টু সফট হার্টেড, হি ওয়াজ টু মিন্স ভেরি, খুব, সে খুব সফট হার্টেড বা কাইন্ড হার্টেড, সে দয়ালু মনের ছিল। হি ওয়াজ অলওয়েজ গিভিং ফ্রি আইসক্রিম টু কিডস, সে সবসময় বিনামূল্যে, ফ্রি মানে বিনামূল্যে আইসক্রিম দিত বাচ্চাদেরকে, হু হ্যাড নো মানি, যাদের কোনো টাকা নেই। হি ফেল্ট সরি ফর পুয়ার পিপল, এবং গরিব মানুষদের জন্য সে দুঃখ অনুভব করত। দেয়ার ওয়ার আ লট অফ স্টোরিজ গোয়িং রাউন্ড অ্যাবাউট দ্যাট আইসক্রিম, এবং এই আইসক্রিম নিয়ে চারিদিকে অনেক গল্প প্রচারিত ছিল। পিপল সেড, মানুষজন বলতো, দ্যাট ইট ওয়াজ গুড ফর ইউ, এই আইসক্রিম ভালো। সাম কিডস সেড ইট মেড ইউ বেটার হোয়েন ইউ আর সিক, কোনো ছেলে বলতো যে ইট মেড ইউ বেটার, এটা তোমাকে ভালো করে তুলবে, হোয়েন ইউ আর সিক, যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এই আইসক্রিম তাদেরকে সুস্থ করে তোলে। ওয়ান অফ দ্য টিচার্স কল্ড ইট হ্যাপি আইসক্রিম, আর টিচারদের মধ্যে একজন এই আইসক্রিমকে নাম দিয়েছিল হ্যাপি আইসক্রিম। আই ডিডন্ট বিলিভ ইট, আমি এটা বিশ্বাস করিনি। ইট নেভার মেড মি হ্যাপি, এটা আমাকে কখনোই সুখী করেনি। অল দ্য সেম দেয়ার ওয়াজ সামথিং স্ট্রেঞ্জ অ্যাবাউট ইট, অল দ্য সেম সেই মতোই, দেয়ার ওয়াজ সামথিং স্ট্রেঞ্জ, কিছু অবাক করা ঘটনাও ছিল অ্যাবাউট ইট, এটা নিয়ে। দেয়ার ওয়াজ এ কিড অ্যাট স্কুল হু হ্যাড এ লং নোজ, আর স্কুলে একটা ছেলে ছিল, হু হ্যাড এ লং নোজ, যার লম্বা নাক ছিল। হোয়েন হি ব্লিউ ইট, ব্লিউ মিন্স টু
ক্রিয়েট অ্যান এয়ার কারেন্ট বা নাক ঝাড়া। যখন সে নাক ঝাড়তো, ইউ কুড হিয়ার ইট আ মাইল অ্যাওয়ে, তখন 1 মাইল দূর থেকে এটা শোনা যেত। পিপি ফেল্ট সরি ফর হিম, পিপি তার জন্য দুঃখ অনুভব করেছিল। হি গেভ হিম এ স্মল গ্রিন আইসক্রিম, সে তাকে একটা ছোট সবুজ আইসক্রিম দিয়েছিল। এভরি মর্নিং, প্রত্যেক সকালে। ফর নাথিং, বিনামূল্যে। ইউ ওন্ট বিলিভ, তুমি বিশ্বাস করবে না, হোয়াট হ্যাপেন্ড, কী ঘটেছিল। হিজ নোজ বিগ্যান টু গ্রো স্মলার, তার নাক ছোট হতে শুরু করলো। এভরি ডে, প্রত্যেক দিন। ইট গ্রিউ এ বিট স্মলার, একটু একটু করে ছোট হতে থাকলো। ইন দ্য এন্ড ইট ওয়াজ জাস্ট আ নর্মাল নোজ, আর সবশেষে এটা একটা স্বাভাবিক নাকে পরিণত হলো। When it was the right size, এবং যখন এটা সঠিক আকারে এলো, পিপি stopped giving him the green ice creams, পিপি তাকে ওই সবুজ আইসক্রিম দেয়া বন্ধ করে দিল। He gave a purple ice cream to a boy with pimples. Purple means violet বা বেগুনি। সে বেগুনি আইসক্রিম দিয়েছিল একটা ছেলেকে উইথ পিম্পলস। পিম্পলস মিন acne or a small hard inflamed spot on the skin. তো ব্রণযুক্ত একটি ছেলেকে বেগুনি রঙের আইসক্রিম দিয়েছিল। অ্যান্ড হিজ পিম্পলস ওয়ার কিওর্ড, আর তার এই পিম্পলসগুলো সেরে উঠেছিল।